पश्चिम बर्धमान जिले के पीठाकियाड़ी ग्रामीण अस्पताल में सोमवार 10 अगस्त को एक अनोखी पहल देखने को मिली। अस्पताल में सामान्य चिकित्सा सेवाओं के साथ करीब 50 गर्भवती महिलाओं के लिए पारंपरिक साध भक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पूरे अस्पताल परिसर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। बताया गया कि सालनपुर ब्लॉक के बीएमओएच के रूप में डॉक्टर तन्मय मंडल ने 8 अगस्त को पदभार संभाला था। पदभार ग्रहण करने के महज 2 दिनों के भीतर ही उनकी पहल और अस्पताल के चिकित्सकों व कर्मचारियों के संयुक्त प्रयास से इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पश्चिम बर्धमान जिले के सीएमओएच डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि ग्रामीण अस्पताल में इस तरह की संवेदनशील और जागरूकता आधारित पहल उन्होंने पहले नहीं देखी थी। श्रावण महीने को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम में मांस मछली के बजाय पूरी तरह शाकाहारी और पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की गई। मंगल दीप जलाकर दूर्बा, आलता और सिंदूर से सजी पूजा की डलिया के साथ गर्भवती महिलाओं का स्वागत किया गया। उनके और गर्भस्थ शिशु के स्वस्थ रहने की कामना की गई। महिलाओं को सेब और गुलाब के फूल भी भेंट किए गए। दोपहर के भोजन में दाल, चावल, सब्जी के साथ पनीर, छेना और मिठाई परोसी गई। गर्भवती महिलाओं के साथ आए उनके परिजनों को भी सम्मान पूर्वक भोजन कराया गया। भोजन से पहले सभी गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच की गई। वहीं दुर्गापुर के एक नर्सिंग संस्थान के विद्यार्थियों ने मातृ दुग्ध के फायदे और नवजात शिशु के पोषण को लेकर जागरूकता संदेश दिया। कार्यक्रम में पश्चिम बर्धमान जिले के सीएमओएच डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, डीटीओ अभिषेक राय समेत स्वास्थ्य विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने का लक्ष्य नए बीएमओएच डॉक्टर तन्मय मंडल का लक्ष्य अस्पताल को सिर्फ चिकित्सा केंद्र तक सीमित न रखकर क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र बनाना है। अस्पताल में चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने और बुनियादी ढांचे को बेहतर करने की दिशा में भी काम करने की योजना है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अस्पताल में मेडिकल इंटर्न की पोस्टिंग कराने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है। बीएमओएच की इस पहल से अस्पताल के चिकित्सकों और नर्सों में उत्साह के साथ साथ स्थानीय लोगों में भी पीठाकियाड़ी ग्रामीण अस्पताल को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। मासेर 9 तारीखे একটা পিএমএসএম এ ক্লিনিক হয় যেখানে মায়েদের চেকআপ এবং হাই রিস্ক আইডেন্টিফিকেশন এটা চলে। এখন যেটা আয়ুষ্মান উইক চলছে, আয়ুষ্মান দিবস হবে 16 তারিখে, এক সপ্তাহ আগের থেকে প্রোগ্রাম চলছে। সেই প্রোগ্রামের আজকে হচ্ছে মাতৃ বন্দনা দিবস। মায়েদের চেকআপ এবং তাদের খাওয়া দাওয়ার পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা করা, সেটার জন্য আজকে আমাদের বিশেষ অনুষ্ঠান এই ব্লকের বিএমওএইচ করেছেন, সাধভক্ষণ অনুষ্ঠান, যেটা আমাদের বাঙালি কালচারে আছে। সেই সাধভক্ষণ অনুষ্ঠানটা আজকে এনারা ব্যবস্থা করেছেন মাতৃবন্দনা দিবসের জন্য। সেখানে মায়েদের চেক আপ হচ্ছে, তার সঙ্গে ওনারা খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। আজকে যেহেতু নিরামিষ, ওনারা নিরামিষ খাবারের ব্যবস্থা করেছেন, পুষ্টিকর খাবার, পনিরের তরকারি দিয়ে। তো খাবার টাবারও আমি দেখে এলাম। সুন্দর অনুষ্ঠান সাজিয়েছে নতুন বিএমওই, খুব ভালো অনুষ্ঠান হয়েছে। আমরা স্টেট লেভেলের ছবি পাঠাচ্ছি। তন্ময় মন্ডল, আমি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক পিঠাইকিয়াড়ি রুরাল হসপিটাল। তো আজকে আপনারা জানেন যে আমাদের প্রতি মাসেই পিএমএসএম এ মায়েদের একটি ক্যাম্প চলে, যেটি হাই রিস্ক মাদার এবং অন্যান্য যে আমাদের বিভিন্ন সাব সেন্টার থেকে বা আমাদের যে এরিয়ার যে মায়েরা রয়েছে তাদেরকে আমরা একটা চেক আপ করে থাকি। তো সেখানে আমরা এমনি অন্যান্য সময় এর জন্য এটি রিফ্রেশমেন্ট রাখি। তো এই সপ্তাহে আমাদের আয়ুষ সপ্তাহ চলছে। তো আয়ুষ সপ্তাহের আন্ডারে আমরা মায়েদেরকে একটি প্রোগ্রাম ম্যানেজ করেছি আমাদের ব্লক হাসপাতালেই। সেটির নাম দিয়েছে সাধভক্ষণ অনুষ্ঠান, যেটি আমাদের বাঙালি যে রীতিনীতি চলে সেই তার মধ্যেই পড়ে। তো সেখানে আমরা মায়েদেরকে একটু রিফ্রেশমেন্ট হিসেবে আপেল এবং একটি গোলাপ ফুল দিচ্ছি এবং তাদেরকে দুপুরের এবং তার বাড়ির একজনকে করে আমরা তাদেরকে বসিয়ে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেছি, যেখানে পুষ্টিকর খাবার দেওয়া হচ্ছে। আজকে যেহেতু অনেক জায়গাতে শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার বলে অনেকে নিরামিষ খান, তো তার জন্য আমরা নিরামিষ খাবারের ব্যবস্থা করেছি, পনির, এমনি তরকারি, ভাত, ডাল, পুষ্টিকর খাবার যাতে তাদেরকে দেওয়া যায় তার একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছি। এবং এইখানে পুরো ক্রেডিট আমার পুরো ব্লকের সমস্ত স্টাফ যারা রয়েছেন তাদেরকে, আমাদের যারা পিএইচএন দিদিমণি রয়েছেন তাদের, এবং অবশ্যই করে আমার না বললেই না, আমার সিএমও স্যার রয়েছেন এখানে, ওনার একটি উদ্যোগ একটু রয়েছে, সাপোর্ট ছাড়া হবে না। এবং এখানকার আমাদের যারা দলীয়ভাবে যারা রয়েছেন, সঞ্জয়বাবু রয়েছেন, ওনারা সবাই আমাদেরকে সাপোর্ট করেছে বলে এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম আমরা এখানে অ্যারেঞ্জ করতে পেরেছি এবং সেটাকে এখনো এক্সিকিউট করা চলছে। কতজন মহিলা মানে গর্ভবতী এখানে আজকে আমরা 50 জন মহিলাকে এই প্রোগ্রামের মধ্যে রেখেছি, যারা বিভিন্ন কোনো না কোনো সমস্যার জন্য করছেন। যে সমস্ত প্রেগনেন্ট ওমেনরা হাই রিস্ক আমরা বলে থাকি, তাদেরকে আমরা এখানে চিকিৎসা দিচ্ছি। আমাদের ডাক্তারবাবু ডক্টর অরিয়ন
সেটি সামলাচ্ছেন, এবং সাথে সাথে আমরা এই পাশাপাশি এই প্রোগ্রামটাও রেখেছি যেখানে মায়েদের সাধভক্ষণ চলছে। कांग्रेस नेता प्रसन्नजीत मोइतुंडी ने बालू के मुद्दे पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भले ही वर्तमान प्रशासन द्वारा यह कहा जा रहा है कि अब वह अवैध रूप से बालू का परिचालन होने नहीं देंगे, लेकिन सच यह है कि पश्चिम बर्धमान जिले के विभिन्न इलाकों में खासकर के आसनसोल नगर निगम के विभिन्न वार्ड में धड़ल्ले से बालू का अवैध कारोबार चल रहा है। उन्होंने कहा जमुरिया, बाराबनी, दामोदर, डामरा सहित विभिन्न इलाकों में बालू का काम चल रहा है। प्रशासन में सिर्फ कहने के लिए कहा है कि बालू का कारोबार अभी बंद है, लेकिन सच यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बालू का अवैध कारोबार चल रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस पूरे घटना में वर्तमान सत्ता पक्ष के बड़े नेताओं का कहीं न कहीं इसमें समर्थन भी है और जमीनी स्तर पर इस अवैध गतिविधि को संचालित किया जा रहा है। प्रसन्नजीत मोइतुंडी ने कहा कि नौबत यहां तक आ चुकी है कि जब किसी ट्रैक्टर के बारे में पता चलता है कि उसकी तार वर्तमान सत्ता पक्ष के किसी नेता से जुड़े नहीं है तो उसे बालू का परिचालन करने नहीं दिया जाता, भरा हुआ ट्रैक्टर खाली करवा लिया जाता है। सत्ता पक्ष के करीबी लोगों के तत्वावधान में बालू का परिचालन होता है। उन्होंने कहा कि यह पता लगाना होगा कि किन किन थाना क्षेत्र में यह बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि बालू का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जिस वजह से बालू की कीमत काफी ज्यादा बढ़ गई है और बालू लोगों के पहुंच से दूर हो चुकी है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि स्थिति को ठीक करें, क्योंकि निर्माण उद्योग के साथ हजारों की तादाद में लोग जुड़े हुए हैं। 25 নম্বর ওয়ার্ড কেন খালি মেনশন করছেন? 21 নম্বরেও তো কালকে দেখলাম আপনাদের এক সাংবাদিক বন্ধু খবর করেছেন, এবং সেই বালি আসছে 5টা কি 10টা 9 নম্বর কি সব দেখছিলাম। আর 25 নম্বর কেন? আপনি জামুরিয়া যান, আপনি বারাবনি যান, আপনি এদিকে দামোদরের দিকে যান, এদিকে কি নাম আমাদের ডামরা দিকে যান, সব দিকেই তো চলছে, নামেই বন্ধ আছে। দাম নেবার সময় 10,000 টাকা ট্রাক্টর, 8,000 টাকা ট্রাক্টর নিয়ে নেওয়া হচ্ছে। তো কারা আসছে, কোথা থেকে আনছে, সবাই সব কিছু দেখতে পাচ্ছে। আর যারা বন্ধ করার নামে বলছে যে চলতে দেওয়া হবে না, 2 নম্বরই করতে দেওয়া হবে না, যারা রেট বেঁধে দেওয়ার কথা বলছে, যারা ডিএম সাহেবের সঙ্গে মিটিং করছেন বসে বসে প্রশাসনের আধিকারিকরা, তো তারাই তো সব জানেন। এবং কোনো কোনো এলাকায় এটাও দেখা যাচ্ছে যে রাত্রেবেলায় সেই সমস্ত সরকারি দলের নেতাদের মদতপুষ্ট গাড়ি না হলে সেই গাড়ি নাম খালি করে দেওয়া হচ্ছে, তারপরে তারা নিজেরা সেই গাড়ি লোড করে নিজেরা প্রোটেকশন দিয়ে গাড়িকে ডেস্টিনেশন পর্যন্ত পৌঁছানো হচ্ছে। আমার কাছে 3 দিন আগে ফোন এসেছিল, পাঁচগেছিয়ার যে আনন্দমার্গ স্কুল আছে তার পিছনে 3 গাড়ি বালি পড়েছিল, এবং সেই বালিটা জল মিশ্রিত নদী থেকে তুলে লোড করা হয়েছে, স্টকের বালি নয়। কোথা থেকে এলো? তো সবই তো চলছে, চালানো হচ্ছে, মুখে বলা হচ্ছে বন্ধ। যারা বর্তমানে শাসন ব্যবস্থায় এসেছে, আমি আজ থেকে তো 1 মাস আগে ডিএম সাহেবের কাছে গিয়ে বলেছিলাম যে চোর তাড়িয়ে বাংলার মানুষ ডাকাত এনেছে, ডাকাতরা ডাকাতি করছে। এটা নিয়ে কোনো আন্দোলন করবেন আপনারা? অলরেডি তো আমরা ডিএম সাহেবের কাছে আগের মাসে আমরা ডেপুটেশন দিয়েছি। আমরা কোন কোন থানা এলাকায় বিশেষ করে চলছে সেটা আমরা দেখি, আমরা তো দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন এলাকায়। এবারে বেশি কোন এলাকায় কিভাবে হচ্ছে বা কার মদতে হচ্ছে, টোটালটা আমরা খবরাখবর নিচ্ছি, আমাদেরকে যেরকম খবর আসছে আমরা তারপরে আমরা ব্যবস্থা করব। আইন সবার জন্য সমান হবে। কেউ বন্ধ করে মানুষের গরিব মানুষের রুজি রুটি বন্ধ রাখবে, আর এক শ্রেণী আজকে শাসন ব্যবস্থায় এসেছে বলে তারা লুটেপুটে খেয়ে নেবে, এটা হতে পারে না। হলে দাম নির্দিষ্ট করা হোক, সাধারণ মানুষ কনস্ট্রাকশনের কাজ করুক, সেখানে লেবাররা কাজ পাক, ইট ব্রিক্স ফিল্ড চলুক, স্টোন ক্যাসার চলুক, হাজার হাজার মানুষ এই পেশার সাথে যুক্ত আছে, তাদের সবারই রুজি রুটি জোগাড় হোক। 10,000 12,000 টাকা ট্রাক্টর বালি বিক্রি করে নেতারা পকেটে ভরিয়ে নেবে আর গরিব লেবাররা কাজ পাবে না, এটা হতে পারে না।